ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛୁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଗୌରବ କରିବା। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହଉଛି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅତି ପରିଚିତ, ଅତି ପୁରୁଣା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ରବର୍ଟ ଜାକବ ଛିଞ୍ଚାଣି ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନାରେ କଢେଇ ନେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନାରେ କଢେଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମେ ଆଜି 7 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ। କେହି ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗତକାଲିର ଯୋଉ ତାରିଖ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ 6/12/24 ସେଟା 2 ଗୁଣର ତାରିଖ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ 6ର 2 ଗୁଣ 12, 12 2 ଗୁଣ 24। ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ଦିନ ପାର ହେଇ ଆଜି ସପ୍ତମ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁ କରୁ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସପ୍ତାହଟି ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। କେତୋଟି ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ କୃପା ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କରି କୃପା କରୁଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ତାଙ୍କରି ସେଇ ଦୟା ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭିଡିଓରେ ଆସନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଗାଇବା, यीशु तेरी दया में जीवन जीता हूं। हालेलुया। यीशु तेरी दया में मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा में मैं आगे बढ़ता हूँ। ଗତକାଲି ରାତି 10ଟା ଠାରୁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଅଲ୍ ନାଇଟ୍ ପ୍ରେୟର ଥିଲା। ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ବାଜିଲା। 2ଟାରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ 2.5 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ଶୋଇ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଏଇ ଆରାଧନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ହାଲେଲୁୟା। यीशु तेरी दया में मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा में मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया में मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा में मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। समस्त गाइबा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में
रंग डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमान से तू है ऊंचा, धन्यवाद धन्यवाद, ग्लोरी यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख गर्भ को नृत्य में बदल देता, धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, ग्लोरी हालेलुया, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी दया में मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा में मैं आगे बढ़ता हूँ, ग्लोरी हालेलुया, यीशु तेरी दया में मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा में मैं आगे बढ़ता हूँ। सब लोग आएंगे, धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, तू है यहोवा शालोम, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, और एक बार, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा निसी, जय हरदम देने वाला, धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, सब लोग गाएंगे, यीशु तेरे जिया में मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा में मैं आगे बढ़ता हूँ, सब लोग आएंगे, यीशु तेरी दया में मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा में मैं आगे बढ़ता हूँ, धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह का कृपा से हम जी रहे हैं, हालेलुया, प्रभुंकर सही महामहिम नाम को धन्यवाद हो, जो नाम द्वारा आम बंची अच्छु, जो नाम द्वारा आम समस्ते आज पर्यंत एतल पर्यंत जीवित मान मध्य अच्छु, प्रभुंकर गौरव हो, आम सम्मुखरे एमती महान महान गायक सब थिले, आमे कौन गाइबा तांको सम्मुखरे किंतु प्रभुंक नाम को धन्यवाद दउछि, हालेलुया,
Praise the Lord. गोटे कथा कहबी जो नाम जीशुंकर नाम आम मान को कौन दउछि शांति देउछि जीशुंकर नाम हमको कौन दउछि मुक्ति देउछि आज आमे कौन सही नाम को उच्चा करिबा कि आज आमे कौन सही नाम को उच्चरे स्थापन करिबा कि गाइबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस कीबोर्ड साउंड आसुची आज्ञा किछि परिमाण रे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ଏବେ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା आज्ञा ଏବେ ଆସିଲା अभी आसिला हाँ मु बजेले आगे आसीबो आज्ञा धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है Lord. हालेलुया समस्ते गाइबा ताली बजे गाइबा यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है जिस नाम में है मुक्ति जिस नाम में है शक्ति जिस नाम में है शांति देता वो नाम चंगाई जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है ग्लोरी यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है सब लोग आएंगे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है बीमार से गरीब से श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है अंधों को रोशनी भी देता जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है ग्लोरी हालेलुया यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है सब लोग आएंगे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है जिस नाम में है मुक्ति जिस नाम में है शक्ति जिस नाम में है शांति देता हो यीशु चंगाई जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम जिस नाम में है बंदगी यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताली मारी प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करिबा, ताली मारी प्रभुଙ୍କର टिके इनवॉल्व हवा आज्ञा। सकाळू सकाळू आ पाटिकार हलिबार मु देखि पारुनी, गीत गाइबार देखि पारुनी। ए गीत गुडाक समस्त जानिबा, प्रभुଙ୍କ गीत गाइबा, ईश्वरଙ୍କ नामକୁ उच्चा करिबा, ताली मारी प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करिबा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आज हमनको बंचेइछन्ति, प्रभुଙ୍କର अनुग्रहरु, प्रभुଙ୍କର दयारु, प्रभुଙ୍କର अनुग्रहरु आज आमे बंचेछु। प्रभुଙ୍କର महान नामको धन्यवाद हो। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। और एक बार सब लोग, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल में। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। यस एग्जैक्टली, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु तो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु के साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। ताली बजा के तो गाओ हालेलुया, समस्ते ताली मारी गाइबा। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। सब लोग आएंगे, शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया।
तो गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गोटे मिनिट पाए प्रभुंकर धन्यवाद करिबा। हालेलुया। आज पवित्र दिन प्रभु आमन को देखै आज पवित्र दिन आमनकर जीवन रे नूतन दिन प्रभु देखै। हालेलुया, हालेलुया। आसंतु आमे से क्रिसमस रो गोटे गीत आमे गाई प्रभुंकर प्रशंसा करिबा। जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड हैज कम। Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. प्रकृत रे आज पूरा पृथ्वी शांत परिवेश। आम मानकर एई गोटिए क्रिसमस केवल पर्व, जो पर्व पृथ्वी रे शांति रे पालन करा जाए। ए पर्व रे कौनसी प्रकार मद पीवा हुए नाई, रास्ता घाट ब्लॉक करा जाए नाई, मद पानी रे झगड़ा मरा पिटा हणा कटा भूसा भूसी पुलिस पुलिस हुए नाई। यह होची शांतिर पर्व। काहीकि कौन पाई? Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. समझते गाइबा। Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thrown infest the ground. He comes to make his blessings flow, for as the cross is found, far as the curse is found, far as the curse is found. शेष पद अति सुंदर पद। He rules the world with truth and grace, and make the nation prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonder of his love. हालेलुया। प्रिय प्रभु आमे तुमर धन्यवाद करूछ बापा। आज तुमे ई जगत को राज करुथिबारु, वे तो जगत आज तुमको पछ घुंचा देई तुम ठारु दूरे जाई संपूर्ण आज सांसारिक काल कार्यकलाप माती थिले मध्य दिन आसुअछि प्रभु, तुमरी लोक मानको तुमे एकत्र करी एक स्वतंत्र स्थान प्रस्तुत जहा करबा को तुमे जाइछ, सेही स्थान प्रस्तुत करी आंभ मानको तुमे सेटा रखिबा को जाउछ बापा। धन्यवाद देउछि आज रे विशेष दिन पाए प्रभु। शनिवार दिन प्रातः कालीन प्रार्थना रे तुमे हमनको आराधना करी किछि समय तुमरे नाम उच्चरे स्थापन करू करू धन्यवाद देवार सुजोग देई अछ, तेणु धन्यवाद देउछि प्रभु। गतकाली प्रभु सेही जो कुआ खाई कटक पाखर कुआ खाईर दुईटी पास्टर को अजस्त्र भावरे माड मारी प्रभु मिनिस्ट्री करी फेरी आसुथबा समय रे
ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ ମାରି ରାତି ସାରା ଥାନାରେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଦୟାକରି ସେଇ ତୁମରି ମିଶନେରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଦେହରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଆଘାତ ଲାଗିଅଛି ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ କ୍ଷତକୁ ବାନ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ବାପା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଅଛ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଏକାଠି ବସି ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଦେଇଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। Amen. Praise. ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ଚିଞ୍ଚାଣୀ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନାରେ କଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଆଉ ରବର୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଭକ୍ତଗଣ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଗୌରବ କରିବା। ଆଉ ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାର ସମୟ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ମନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରଖିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ପରିଚିତ, ଆମମାନଙ୍କର ଏରିୟଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଜଡିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୋର ସେ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତିରେ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଥିଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆମେ ପରିଚିତ ଥିଲୁ। ପୁଣି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀର ପାଳକୀୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଆଜି ସେ ପିପିଲି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପାଳକର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରେଭରେଣ୍ଡ ମଶା ପାଣି, ଯିଏକି ପିପିଲି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଭା ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେଇଛନ୍ତି, ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଟିକେ ମତେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିକିରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ସଂଘରେ ପ୍ରଭୁ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସହାୟ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜିର ଉପାସନା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ
ତେର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କେଡ଼େ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସହାୟ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ସେ ମତେ ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଚିଞ୍ଚାଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଓଡିଶାର ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ବାହାରେ ଯାଇକି ରହିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଦି ଜଣ ଯାକ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ କରିବାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଦି ଜଣ ଯାକ ମଜା କରିବାରେ ବି ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଦି ଜଣ ଯାକ ମଜା ମଜଲିସ କରନ୍ତି ଭଲ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 20 ପଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ 10 ପଦରୁ ପାଠ କରିବା। ଲୁକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରୁ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପଢିବା ପାଇଁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପଢିବା ଲୁକ 2 ପର୍ବ 10 ରୁ 20। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ତୁମେମାନେ ଜଣେ ଶିଶୁକୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡା ହୋଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିବ। ପୁଣି ଅକସ୍ମାତ୍ ସେଇ ଦୂତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀର ଗୋଟିଏ ବୃହତ ଦଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି। ଦୂତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ମେଷପାଳକ ମାନେ ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆସ, ଆମେମାନେ ବେଥଲିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଜଣାଇଲେ ତାହା ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ମରିୟମ ଓ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଏହା ଦେଖି ସେ ଶିଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ହୃଦୟରେ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କୁହାଯାଇଥିଲା ସେହିପରି ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଓ ଦେଖିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ସକାଶେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ବାହୁଡି ଗଲେ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। এই ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର 3ଟି ବାର୍ତ୍ତା। ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତାଟି କଣ ନା, ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଭାବନ୍ତି। ନା କିଏ ଭାବନ୍ତି, ଘରର ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟଟି ହେଉଛି ସଫା ସୁତରାର ସମୟ। ସଫା ସୁତରା କରିବା,
गिर्जा घर सफा सुतरा करिबा घर द्वार सफा सुतरा करिबा ଏହା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ର ସମୟ। ଆଉ କେହି ଭାବନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବା ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ସାଜସଜ୍ଜାର ସମୟ, ସଜେଇବା ଡେକୋରେସନ କରିବା, ସବୁ ଲିଚୁ ଲଗେଇବା, ଷ୍ଟାର ସବୁ ଲଗେଇବା, ଝିଲମିଲି ସବୁ ଲଗେଇବା, ବଢିଆ ହବ। ଗଛ ଲଗେଇବା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସମାସ ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଲଗେଇବା, ଏଟା ହଉଛି ସାଜସଜ୍ଜାର ସମୟ। ଆଉ କେହି ଭାବନ୍ତି, ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ସାଣ୍ଟା ଆସିବାର ସମୟ। ସାଣ୍ଟା ଆସିବେ, ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଦେବେ, ଚକୋଲେଟ ଦେବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ସମୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟ ହଉଛି ସାଣ୍ଟା ଆସିବାର ସମୟ। ଆଉ କେହି ଭାବନ୍ତି, ଯୁବା ପିଲାମାନେ, ଯୁବକ ସମିତିର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମୟ। ମୃଦଙ୍ଗ ଗିନି ଧରିବୁ, ଆଉ ବାଜା ବଜେଇବୁ, ସାଇ ସାଇ ବୁଲିବୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ଆଉ କେହି ଭାବନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶି ଗୀତ ଶିଖିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ଆଉ ନାଚିବାର ସମୟ, ସ୍କିଟ୍ କରିବାର ସମୟ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗୀତ ଗାଇବା, ନାଚିବା, ଡ୍ରାମା କରିବା, ଏଇ ସମୟ ହଉଛି ଏହା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟ ହଉଛି ଏହା। ଆଉ କେହି ଭାବନ୍ତି ନା ଏହା ହଉଛି ସପିଂ କରିବାର ସମୟ। ସପିଂ କରିବୁ, ଯିବୁ ମଲ୍ କୁ ଯିବୁ, ଦୋକାନ କୁ ଯିବୁ, ଶାଢୀ କିଣିବୁ, ଡ୍ରେସ କିଣିବୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରିବୁ। ସପିଂ କରିବାର ସମୟ, ସଫା ସୁତରା କରିବାର ସମୟ, ସାଜସଜ୍ଜା କରିବାର ସମୟ, ସାଣ୍ଟା ଆସିବାର ସମୟ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମୟ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶିକିରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ସମୟ ଏବଂ ସପିଂ କରିବାର ସମୟ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, ସାନ ଠାରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ସପିଂ କରିବାର ସମୟ କହିଲେ, ଏଟା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା, ବିଶେଷ କରି ପରିବାରରେ ମା ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ ହବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ ହବ, ଶାଢୀ ହେବ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହବ, ସ୍ୱାମୀର ସେମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସେ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଘଟଣାଟି କଣ ଘଟିଛି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ଡ୍ରେସ, ହେଇଯାଇଛି ସାହି ପଡିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ରେସ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସବୁବେଳେ ତାର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ରେସ ହେଇଗଲା, ଶାଢୀ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୂନ ଲିପା ହେଇଗଲାଣି, ଆମର କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ସପିଂ କରିବା, ଟିକେ ଯିବା କିଣିବା। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସେ ଟେନସନ ହେଇକରି ଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, କେମିତି ସେ କରିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ, ବଡଦିନ ସମୟରେ କେମିତି ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଚଳେଇକରି ନେବେ, ସେ ଟେନସନ ରେ ଥାନ୍ତି। ଦିନରେ ସେ କଣ କଲେ ନା, ସ୍ତ୍ରୀଟି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା କହୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ରାଗିଗଲେ। ସେଦିନ ଟେନସନ ରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡେଇ ଦେଲେ, ବାଡେଇ ଦେଇକରି ସେ ସିଧା ପଳେଇ ଗଲେ। ବାହାରେ ଯାଇକରି ବସିଛନ୍ତି, ତାର ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ଆଜି କେତେ କଣ ତୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ଆଉ ତୁ ଟିକେ ଟେନସନରେ ଜଣା ପଡୁଛୁ, ଟେନସନ ଅଛୁ ବୋଲି, ଆଉ କଣ ହେଇଛି ତୋର? ସେ ସାଙ୍ଗଟି କହୁଛି, ଆରେ କଣ କହିବି, ଏ ବଡ ଦିନ ଆସୁଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି, ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡ୍ରେସ କିଣିବା କଥା, ପିଠା କରିବା କଥା, ଶାଢୀ କିଣିବା କଥା, ଘର ସଜେଇବା କଥା ସବୁବେଳେ ସେ କୁହେ, କରେ। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି ଯେ ମରିୟମ ପ୍ରତିବର୍ଷ କଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦଉଛି? ଏ ଟିକେ ବନ୍ଦ କଲେ ହବନି କି? 2 ବର୍ଷକୁ କିମ୍ବା 3 ବର୍ଷକୁ ଥରେ କଲେ ହବନି କି? ପ୍ରତିବର୍ଷ କଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦଉଛି? ଅପରେସନ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ କି ଆର? ଏତେ ବିରକ୍ତି ତାର ମନରେ କଣ ପାଇଁ ନା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଡ୍ରେସ ଆଣିବ, ଶାଢୀ ଆଣିବ, ପିଠା କରିବ, ଅମକ କରିବ, ସମକ କରିବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା। ବଡଦିନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା। ସେ ବିରକ୍ତି ହେଇକରି ଏଇ କଥା କହୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଡେଇ ପକେଇଲି ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି।
ए मरियमकर कौन चिंता नहीं, सब बेले खाली जन्म दउछि ऑपरेशन सिस्टम नहीं कि। तो विभिन्न प्रकार लोकंकर विभिन्न चिंता। आउ के भावंती कौन ना ख्रिस्टमास समय होछि समर्पण हेबार समय, ईश्वरଙ୍କ निकटरे समर्पित हेबार समय। के भावंती ख्रिस्टमास समय होछि स्तुति वंदना करिवार समय, ईश्वरଙ୍କର गुणगान करिवार समय। के भावंती ना ख्रिस्टमास समय होछि सुसमाचार करिवार समय, सुसमाचार प्रचार करिवार समय। आउ के भावंती ना ख्रिस्टमास समय होछि सेवा करिवार समय, आमे ईश्वरଙ୍କର सेवा करिबा, लोकमानଙ୍କର सेवा करिबा। ख्रिस्टमास समय होछि शुणिबार समय, अर्थात ईश्वरଙ୍କର वाक्य शुणिबार समय। आउ के भावंती ना समस्त प्रकार अभिलाषरू पलायन करिबार समय। ख्रिस्टमास समय समर्पण हेबार समय, ख्रिस्टमास समय होछि स्तुति वंदना करिबार समय, ख्रिस्टमास होछि सेवा करिबार समय, ख्रिस्टमास होछि सुसमाचार प्रचार करिबार समय, ख्रिस्टमास होछि शुणिबार समय, अर्थात ईश्वरଙ୍କର वाक्य को शुणिबार समय। एवं ख्रिस्टमास होछि समस्त प्रकार अभिलाषरू पलायन करिबार समय। ख्रिस्टमास समय ए प्रकार के भावंती। तेबे आसु आज आमने टिके बेथलीम को जिबा, बेथलीम रे टिके आमने बुलिबा, आउ टिके परिदर्शन करिबा। जो दिन ईश्वर से शरीर धारण कले, ए जगत को आसिले, अर्थात गोटे शिशु रूप रे जन्म नेले, मनुष्य भाव रे ए जगत को से आसिले जन्म नेले। आउ सेई बड़ दिन जाहाको आमने कहू, जेहेतु प्रभु परमेश्वर सदा प्रभु परमेश्वर से देह धारण कले, ए जगत को आसिले, मनुष्य रूप धारण कले, सेति पई ताको आमने बड़ दिन बोली कि कहू। आमन को पई ताहा बड़ दिन। स्वर्गर ईश्वर हेले मध्य से मनुष्य मान को प्रेम करुथबा हेतु ए जगत को आसिले, ताहा मन को पई निश्चित भाव रे बड़ दिन अटे। आउ सेई बड़ दिन विषय रे आमने जानिबा समय आसु आमने जिबा सेई बेथलेहेम को टिके जिबा, बुलिबा, टिके देखिबा। आउ सेई बेथलेहेम रे कौन सब हेइछि आमने टिके देखिबा, आउ आमने टिके जानिबा ना कौन हेइछि। प्रथम विषयटी होछि द हेवनली कॉर प्रीच ए मेसेज। स्वर्गीय संगीत दल एक वार्ता प्रचार करिथिले। बेथलेहेम रे जेतेबेले मेषपालक माने सेमानकर मेष मान को नहीं से माने पदारे जगिछंती, बाहरे रहिछंती, थंडारे काकर रे राति रे से माने जगिछंती। आउ सेतेबेले सेमानक निकट रे गोटे वार्ता आसिकरी पहुंचुछि। गोटे स्वर्गीय दल अर्थात दूत मानकर गोटे दल आसी पहुंची गले, गोटे बाहिनी आसिकरी पहुंची गले। आउ से माने गोटे संगीत प्रकाश करुछंती, संगीत गान करुछंती। किए सेटा? स्वर्गीय संगीत दल, द हेवनली कॉर। आमर मंडल रे जे प्रकार कॉर थांती, संगीत दल थांती, आउ से माने गीत गांती, प्रभुंकर प्रशंसा करती, प्रभुंकर आराधना करती। से प्रकार स्वर्गीय संगीत दल से माने उपस्थित हेले, स्वर्गरु से माने आसिले। आउ से मेष मानकर, मेषपालक मानकर निकट रे आसिकरी पहुंची गले। आउ से माने गीत गान करुछंती। आहा केडे आनंदर विषय, केडे खुशीर विषय। जो मानकर जीवन रे केबे यह घटी नथिला से माने यह देखुछंती, दूत मान को से माने देखि पारुछंती। केडे खुशीर विषय। प्रभु जीशु जेतेबेले जन्म नेले, आउ सेतेबेले स्वर्गर बाहिनी, स्वर्गर दूत माने से माने चली आसुछंती सेमानकर गीत गान करिबा पई। आउ गीत रे सेमानकर ए प्रकार अछि जे सेमानक मध्यरु जणे दूत से कहउछंती जे तुमे भय कर नाही, तुमे भय कर नाही। गोटे शांतकारी वार्ता, प्रबोधक वार्ता आसिकरी पहुंची जाइछि। शोथिंग मेसेज प्रथम टी होछि शोथिंग मेसेज। 10 पदरे आमने पाठ करूछु।
ଯେ ତୁମେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଜଣାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଦିନ ଭୟ କର ନାହିଁ କୁହାଗଲା କାହାକୁ? ଜିଖରିୟକୁ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ, ଏବଂ ମରିୟମକୁ କୁହାଗଲା ଭୟ କର ନାହିଁ 30 ପଦରେ, ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ ଯୋସେଫକୁ କୁହାଗଲା ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହବ, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜିଖରିୟଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଭୟ କର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଆସିବେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିକି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋହନ। ଏବଂ ମରିୟମକୁ କୁହାଗଲା ଭୟ କର ନାହିଁ, ଏବଂ ଯୋସେଫକୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଯେ ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହେଇଛି। ମେଷ ପାଳକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ପଦାରେ ରହି ଜଗୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସତରେ ଆମେ କଣ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ? ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ମରିବୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ଭୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଶୟତାନକୁ ଭୟ କରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ କଥାଟି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ନା କଣ? ଏ ସାଲଭେସନ ମେସେଜ, ଏକ ପରିତ୍ରାଣର ବାର୍ତ୍ତା, ସୋଥିଂ ମେସେଜ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସାଲଭେସନ ମେସେଜ, ପରିତ୍ରାଣର ବାର୍ତ୍ତା। 10 ପଦର খ ଅଂଶରେ ଏବଂ 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆସିଛି, ପରିତ୍ରାଣର ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି। ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ନଥିଲା। ସେମାନେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ, ପରିବାର ସହିତ ସେମାନେ କମ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ କୌଣସି ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ସେମାନେ ବାହାରେ ରହିକିରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ରାତିରେ ଏବଂ ଶୀତରେ, ଖରାରେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେମାନେ ବାହାରେ, ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ମେଷମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଗିକିରି ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ସେଇ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାରଟି କଣ? ନା ତାହା ହଉଛି ପରିତ୍ରାଣ। ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାହା ହଉଛି 3 ପ୍ରକାର। କଣ ସେଇଟା? ନା ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଫେଟ, ତାହା ହଉଛି ପ୍ରିଷ୍ଟ, ତାହା ହଉଛି ପ୍ରିନ୍ସ। 3ଟା P ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଫେଟ, ସେ ଭାବବାଦୀ ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିଷ୍ଟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯାଜକ, ମହାଯାଜକ ସେ ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସ, ସେ ରାଜକୁମାର, ଅର୍ଥାତ ସେ ରାଜା। ପ୍ରଫେଟ ଏବଂ ପ୍ରିଷ୍ଟର କାମ ସରିଯାଇଛି। ପ୍ରିନ୍ସ ରାଜା ଭାବରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜକୁମାର ଭାବରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3ଟି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। କଣ କଣ? ସେଇଟା ହଉଛି ସେଭିୟର, ସେଇଟା ହଉଛି ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ,
ଏବଂ ଲର୍ଡ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସାର୍ବଭୌମ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପାସନା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା ଆଦର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ପରିତ୍ରାଣର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବଡ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥାନ୍ତା ଶିକ୍ଷାର ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାବିତକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆବଶ୍ୟକତା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ବା ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଠେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆବଶ୍ୟକତା ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା ଟଙ୍କା ଆମମାନଙ୍କର ଦରକାର ଘର ଦ୍ୱାର ଦରକାର ଘୋଡା ଗାଡି ଦରକାର ଏ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦରକାର ଜୀବନରେ କେବଳ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ହିଁ ଦରକାର ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅର୍ଥନୈତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ପଠେଇଥାନ୍ତେ ଯାଅ ଯାଅ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଘୋଡା ଗାଡି ଦରକାର କେମିତି ସେମାନେ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ କେମିତି ସେମାନେ ଏ ସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ କେମିତି କୋଉ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଏସବୁ ପାଇପାରିବେ ଯାଅ ଯାଅ ବୋଲିକି ପଠେଇଥାନ୍ତେ ପୁଣି ଜଣେ ଅର୍ଥନୈତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଯଦି ବଡ ଆବଶ୍ୟକତା ଆନନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବୁ ମଜା ମଜଲିସରେ ରହିବୁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କେବଳ ଆନନ୍ଦ 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 ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥାନ୍ତେ ପୁଣି ଜନି ଲିଭର ପରି ଲୋକକୁ ପପୁ ପମ୍ପମ ପରି ଲୋକକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତେ ପୁଣି ଯାଅ ସେମାନଙ୍କୁ ହସେଇକିରି ମଜେଇକିରି ରଖିବ ଯା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏମାନେ ଆସିଥାନ୍ତେ ପୁଣି ହସେଇ ହସେଇକିରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତେ ପୁଣି ନା ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆବଶ୍ୟକତା ସାମରିକ ବିଷୟ ହେଇଥାନ୍ତା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ଦେଶ ସହିତ ସେଇ ଦେଶ ସହିତ ଏଇ ପରିବାର ସହିତ ସେଇ ପରିବାର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି ସାମରିକ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସୈନିକକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୈନିକ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥାନ୍ତେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତେ ପୁଣି ସେ ନା ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆବଶ୍ୟକତା ନ୍ୟାୟ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠକା ଯାଉଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ବିଚାରପତିକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତେ ପୁଣି ବିଚାରପତି ଯାଅ ଭଲ ଯାଇକିରି ବିଚାର କର ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥାନ୍ତା ପୁଣି ନା ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ନା ତାହା ହଉଛି କ୍ଷମା ତାହା ହଉଛି ମୁକ୍ତି ତାହା ହଉଛି ଉଦ୍ଧାର ତାହା ହଉଛି ପରିତ୍ରାଣ ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ତାହା ଯୀଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଜିଓସିୟ ନାମ ଏବ୍ରିୟ ନାମ ଜିଓସିୟ ନାମରୁ ଯୀଶୁ ନାମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ସେ ନାମ ହଉଛି ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସେଇ ନାମରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ବଡ ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି ପରିତ୍ରାଣ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ ତେବେ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ ପରିତ୍ରାଣ କିଏ ପାଇପାରିବ ମାଥିଉ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦରେ ଆପଣାର ଲୋକମାନେ ଏଇ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ
मन इच्छा नुहे, कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले। समस्त कह जाइछि, किंतु एक अध्याय माथ्यू 1 अध्याय 21 पदरे कह जाउछि आपणार लोक मान को परित्राण करिवे। ताहले आमे जीशुंकर आपणार लोक हेबाक पड़िबो। केमती आमे आपणार लोक हेई पारिबु? जोन तार 1 अध्याय 12 पद अनुଯାयी जेते जण तांको विश्वास कले, जेते जण तांको ग्रहण कले, से माने ईश्वरंकर संतान हबार अधिकार पाइले। जदि आमे ईश्वर को जीशु को ग्रहण करिबु, जीशु को विश्वास करिबु, ताहले आमे ईश्वरंकर संतान हबु। जदि आमे ईश्वरंकर संतान हलु, ताहले आमे जीशुंकर आपणार लोक हलु। हालेलुया। प्रभु आम मान को दया करंतु, परित्राण प्राप्त व्यक्ति भाव में जगत रे बंचिबा पई सहायता करंतु। प्रथम टी होची शोथिंग मेसेज, द्वितीय टी होची साल्वेशन, तृतीय टी होची शोइंग मेसेज, एक देखा जाउथिबा वार्ता। शोइंग मेसेज कौन है? शोइंग मेसेज देखा जाउथिबा वार्ता टी कौन? स्वर्गर दूत मेष पालक मानू गोटे वार्ता देले, जोटा कि देखा जाउथिबा वार्ता। 12 पद लेखा अछि, आउ तुम मान को निमंते हा चिन्ह स्वरूप हेबो। देखा जाउथिबा गोटे विषय को कहले चिन्ह, देखा जाउथिबा वार्ता। तुमे माने जणे शिशु को लुगारे गुड़ा होई गुहाल कुंडरे सोईथिबा देखिबो। देखा जाउथिबा वार्ता देखिबो, जाइकरी गोटे शिशु को लुगारे गुड़े दिया जाइथिबो, आउ ताकू गुहाल कुंडरे शुआ जाइथिबो, देखिबो तुमे। शांतकारी वार्ता, प्रबोधक वार्ता, परित्राणर वार्ता, देखा जाउथिबा वार्ता। स्वर्गदूत माने एई लोक मान को, मेष पालक मान को गोटे पथ देखैले, गोटे वार्ता देले, आ गोटे पथ देखैले। ईश्वरंकर वाक्य आमान को पथ देखाई थाए। इस गीत संगीता 119 गीत 105 पद, तुम्भ वाक्य मो चरण पाई प्रदीप, ओ मो पथ पाई आलुओ अटे। ईश्वरंकर वाक्य आमान को पथ देखाए, बाट देखाए। बेथलेहेमर अर्थ होछि रोटीर भंडार, खाद्यर भंडार, शस्यर भंडार। आउ प्रभु जीशु ए बेथलेहेम रे जन्म हेबा द्वारा एक जीवंत खाद्य हेले। जे प्रकार से गोटे जीवंत खाद्य हेबे एवं लोक माने ताको ग्रहण करिवे एवं से माने मरिबे ना, आउ से माने क्षुदित हेबे ना। जदि बा से माने मरिबे तथापि से माने बंचिबे, से माने केबे हेले क्षुदित हेबे ना, केबे हेले से माने मरिबे ना। एई खाद्य हवा पाई प्रभु जीशु बेथलेहेम रे जन्म ग्रहण कले। बेथलेहेम रे कहीं जन्म ग्रहण कले तार 5टी विषय अछि, खाद्य, वस्त्र, बासगृह एवं शांति सुरक्षा। यह गत दिन रे प्रचार करिछि, सेति आकु मु दोहरिबा पई चाहू नाही। बेथलेहेम एक उपयुक्त स्थान थिला, सेति पई प्रभु जीशु एई बेथलेहेम रे जन्म हेले गोटे खाद्य हवा पई, गोटे वस्त्र हवा पई, गोटे बासगृह हवा पई, शांति एवं सुरक्षा हवा पई, मनुष्यर समस्त आवश्यकता को जोगेबा पई प्रभु जीशु एई बेथलेहेम रे जन्म ग्रहण कले। से मेष पालक मान को दूत माने कहले, दूत कहले तुमे जाओ गोटे देखा जाउथुवा विषय को से देखै देले, आउ से जहा देखिबो, आउ सेठी से शिशु सोईथिबार तुमे देखिबो, देखा जाउथुवा वार्ता। एवं चतुर्थ विषय होछि इज साउटिंग मेसेज, 13 एवं 14 पद, एक चित्कार वार्ता, गोटे उच्च शब्द हेबार गोटे वार्ता। 13 एवं 14 पदरे पुणी अकस्मात से दूतंक संगरे स्वर्गीय बाहिनीर गोटे बृहत दल उपस्थित हो ईश्वरंकर स्तवगान करू करू कहले, ऊर्ध्व लोकरे ईश्वरंकर महिमा, पुणी पृथ्वी रे ताहांकर संतोष पात्र, मनुष्य मानक मध्यरे शांति।
ସାଉଟିଂ ମେସେଜ, ଚିତ୍କାର ବାର୍ତ୍ତା, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନି ଦୂତମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତବଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା। ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଆମର ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ତେବେ କିଏ ଏ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ? ଏ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ଲୋକ କିଏ? କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? କିଏ ଏ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ ଯଦି ବା କହିଲେ ଜଗତ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରେ ସେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। କିଏ ଶାନ୍ତି ପାଇବ? ନା 2:14 ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି। କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର? ନା ଯଦି ଆମେ ପଢିବୁ ଏବ୍ରୀ ତାର 11:6 ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବୁ। ପିଠା ପଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଉପହାର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ନୂଆ ପୋଷାକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବୁ। ଯଦି ଆମମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶାନ୍ତିର ରାଜା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କ୍ରୁଶରେ ଏଇ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କଲସ୍ୟ ତାର 1:20 କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଏ ଶାନ୍ତିକୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି। ଏଫିସିୟ ତାର 2:14 ଏବଂ ସେଇ ଶାନ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏଫିସିୟ 2:17 ଏବଂ ସେ ଏଇ ଶାନ୍ତିକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋହନ ତାର 14:27 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଶାନ୍ତିକୁ ସେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଇବା। ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ପ୍ରଚାର କଲେ କଣ? ନା ଶୋଟିଂ ମେସେଜ, ସାଲଭେସନ ମେସେଜ, ସୋଇଂ ମେସେଜ, ସାଉଟିଂ ମେସେଜ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି The humble shepherds preach a message. ନମ୍ର ମେଷପାଳକ ମାନେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। 15-20 ତେବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏଥିରେ ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ଆଜି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୟନ୍ତୀର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା କି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉପାଦେୟ ଅଟେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କହୁଥିଲେ। ଲାଗେ ସତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ହୁଏତ ମତେ ଏବଂ ରବର୍ଟ ଭାଇଙ୍କୁ ମଜାଳିଆ ଲୋକ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ମଜା କଥା ସେ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆଜି ସତରେ ବାସ୍ତବ ବିଷୟଟା କହିଲେ ଯେ ଆଜି ବଡଦିନ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୂନ ମାରିବା, ରଙ୍ଗ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ ହେଇଗଲାଣି। ଲୁଗାପଟା, ପିଠାପଣା ଏଇଟା କମନ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଟି ସେ ଆଜି ଦେଲେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା, ଯୋଉଟା କି 3ଟି ବିଷୟ ସେ କହୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା, ପରିତ୍ରାଣର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଦେଖାଇବାର ବାର୍ତ୍ତା। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛି,
ଫିଲ୍ଡ ରେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଏ। ଯେବେ ବି ମତେ ବି ସୁଯୋଗ ଆସେ ମୁଁ ବି ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କୁହେ ଯେ ବଡ ଦିନ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ସମ୍ବାଦକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା, ପ୍ରସାର କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଯୋଉ 3P ବିଷୟରେ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରହିବାର ବିଷୟ, ଆଉ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପାଦେୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରଫେଟ ଭାବରେ ଆସିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସ ଭାବରେ ଉଭା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସୋ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ମେସେଜ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ବଡ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଉଲ ଜେନା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ପାଉଲ ଜେନା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି?